ટેરિફ ઘટાડીને 18% કરવાનો નિર્ણય આવતા સપ્તાહથી અમલમાં આવશે. ત્યારબાદ ઘણી બધી વસ્તુઓ અને ઘણા સેક્ટર પર આની અસર થતી જોવા મળશે. આ ડીલ બાદ ટેક્સટાઇલ, એપેરલ, લેધર, ફૂટવેર, પ્લાસ્ટિક, રબર, ઓર્ગેનિક કેમિકલ, હોમ ડેકોર, આર્ટિશિયન પ્રોડક્ટ્સ, અમુક મશીનરી પર ડ્યુટી ઘટીને 18% થશે. તો જેનરિક ફાર્મા, જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી અને એરક્રાફ્ટના પાર્ટ્સ પર ડ્યુટી 0 થશે. ડીલની ખાસ વાતો પર નજર કરીએ તો બંને દેશો તરફથી સંયુક્ત નિવેદન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં રેસિપ્રોકલ ટેરિફ ઘટીને 18% કર્યો છે. 18% ટેરિફ માટે આ સપ્તાહે આદેશ જાહેર થશે. વચગાળાની ટ્રેડ ડીલ પર માર્ચના ત્રીજા સપ્તાહમાં હસ્તાક્ષર કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ 5 વર્ષમાં યુએસથી આયાત વધીને $500 બિલિયન લક્ષ્ય સરકારનું છે. ભારત પર લગાવવામાં આવેલા વધારાના 25% ટેરિફ 7 જાન્યુઆરીથી નાબૂદ કરવામાં આવ્યા છે. તો આ સિવાય રશિયાનું તેલ ખરીદવા પર ફરી વધારાના ટેરિફની શક્યતા છે. તો હવે વાત કરીએ આજના સૌથી મોટા ઇન્ટરવ્યુની. યુએસ ટ્રેડ ડીલ પર ઉદ્યોગ અને વાણિજ્ય મંત્રી પિયુષ ગોયલે સીએનબીસી આવાઝ સાથે મેગા એક્સક્લુઝિવ ઇન્ટરવ્યુમાં કહ્યું, માર્ચના ત્રીજા સપ્તાહ સુધીમાં સંપૂર્ણ રીતે લાગુ થઈ જશે ડીલ. इस ट्रेड डील का एक सबसे पहला पार्ट जो मैं आपसे चर्चा करूंगा वो है कि अमेरिका ने जिन जिन चीज़ों पे टैरिफ घटाया है, रेसिप्रोकल टैरिफ 18% किया है या फिर 0% हो रहा है, उससे सबसे ज़्यादा फायदा किस सेक्टर को देख रहे हैं? स्मार्टफोन्स तो आज भी 0 ड्यूटी पे है. जेम और डायमंड्स इस करार के बाद 0 ड्यूटी पे आ जाएंगे. गोल्ड ज्वेलरी वगैरह बाकी जो है वो 18% रेसिप्रोकल टैरिफ पे आ जाएगी. फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स साधारणतः भारत जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स बनाता है, वो और उसके इंग्रेडिएंट्स एक सेक्शन 232 की इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके अंतर्गत उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है. निर्णय नहीं आया है, पर मैं आश्वस्त किया गया है कि उसको भी 0 ड्यूटी कर दिया जाएगा. तो 3 प्रमुख वस्तु 0 ड्यूटी पे रहेंगे और स्मार्टफोन्स तो 0 ड्यूटी पे है ही. मेरे हिसाब से टेक्सटाइल क्षेत्र, एपरेल्स, होम डेकोर, जो पूरा एक बड़ा भारत का लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, लेदर गुड्स, स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्ट्स शूज, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स, ऑटो वगैरह के, ऐसे कई और वस्तु हैं जो 18% रेसिप्रोकल टैरिफ, और 18 तो हर एक चीज़ पे 18 या 18 से नीचे ही होगा, उससे ज़्यादा तो कोई नहीं हो. और ये सबसे अच्छा रेट है. हमारे जो स्पर्धा में जो कॉम्पिटिटर्स हैं उस सब में इमर्जिंग मार्केट, डेवलपिंग कंट्रीज का सबसे कम रेट हमारा है. તો યુએસ ટ્રેડ ડીલ પર ઉદ્યોગ અને વાણિજ્ય મંત્રી પિયુષ ગોયલે મેગા એક્સક્લુઝિવ ઇન્ટરવ્યુમાં ખેડૂતોને લઈને નિવેદન આપતા કહ્યું, ડીલમાં ખેડૂતોને કોઈ નુકસાન નહીં થાય તેની ખાતરી કરવામાં આવી છે. એવું કહેવું ખોટું છે કે આ ડીલથી સ્થાનિક માંગમાં ઘટાડો થશે. एक है एग्री प्रोडक्ट को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से जॉइंट स्टेटमेंट था उसमें जो पहले पैरा में जो लिखा गया उससे लोगों को भीतर बहुत सारे कन्फ्यूजन वहाँ पे क्रिएट हुए, क्योंकि ऐसा लगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत सारे यहाँ पर आ रहे हैं. आपकी जानकारी के लिए ये जो DDGS है बहुत हाई प्रोटीन का एक एनिमल फीड है, पोल्ट्री में लगता है, और इसका एक निर्धारित कोटा दिया गया है. कोटा दिया गया. हाँ, भारत का तो डिमांड इतनी बड़ी है कि उससे कोई भारत के लोकल डिमांड में या लोकल किसानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं. ये 0% ड्यूटी पे आएगा? उसकी अलग अलग निर्णय हुए हैं, मुझे एग्जैक्ट ड्यूटी ऑफ द कफ याद नहीं है, लेकिन इसका जो डिमांड है वो इतना बड़ा है कि मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भारत के किसानों को चिंता की जरूरत है या इसमें इसके कारण कोई लोकल डिमांड कम होगी. इसमें हालांकि मैं इसमें ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी चीज ऐसे आयात होती है उसमें एक एक चीज पे हमने बड़ी गहराई से, गंभीरता से ध्यान रख के ही खोला है. उदाहरण के लिए कई सारी ऐसी चीजें जो पर्याप्त मात्रा में भारत में है और जो मेन प्रोड्यूस है हमारे किसानों का, मीट हो, पोल्ट्री हो, सब डेयरी के प्रोडक्ट्स हो, GM फूड्स हो, सोया हो, मक्का हो, चावल हो, गेहूं हो, चीनी हो,
जवार, बाजरा, रागी, कोडो, अमारंथ, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, सिट्रस फ्रूट्स, ग्रीन पी, काबुली चना, मूंग, कुछ ऑयल सीड्स, कुछ एनिमल फीड, ग्राउंड नट्स, शहद, मॉल्ट और उसके एक्सट्रैक्ट, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, फ्लावर और मील्स, स्टार्च, एसेंशियल ऑयल्स, एथेनॉल जो गाड़ियों में लगता है, टोबैको, इन चीजों पे कुछ खोला नहीं गया है, कोई कंसेशन नहीं गया। તો ઓયસ્ટર કેપિટલના અતુલ જોશીનું કહેવું છે કે આ ડીલ બાદ ભારતના લેબર ઇન્સેન્ટિવ સેક્ટર માટે ઘણી બધી તકો ઊભી થશે. સાથે જ ટેક્સટાઇલ, ગાર્મેન્ટ, લેધર, ઓર્ગેનિક કેમિકલ્સમાં નવી તકો આવશે. આ બેઝિકલી ફ્રેમવર્કને આપણે ત્રણ રીતે જોઈ શકાય. સૌથી પ્રથમ છે ટેરિફ. તો ટેરિફમાં જે નક્કી કરવામાં આવ્યું છે એના પ્રમાણે ભારત જે 2024માં ડ્યુટી ભરતું હતું એના કરતાં 18% વધારે ડ્યુટી ભરશે. પણ જે 2025ના પાછલા ભાગમાં આપણે બેઝિક ડ્યુટી જે આપણે પહેલા ભરતા હતા પ્લસ 50% એનામાં વધારો કરવામાં આવ્યો હતો, એ 50%નો ઘટાડો ઘટી અને હવે 18% થયો છે. તો એને બંને રીતે મૂલવી શકાય કે 2024ની જે ડ્યુટી હતી એનાથી આપણે હવે 18% વધારે આપશું, પણ જે પનિશમેન્ટ જેવી ડ્યુટી હતી 50%ની એ ઘટી અને હવે 18% થઈ ગઈ છે. બીજી રીતે આપણે જોઈએ તો અમેરિકાનું જે આપણે અહીંયા ઇમ્પોર્ટ કરશું, અમેરિકાથી આપણે ઇમ્પોર્ટ કરશું, એમાં ઘણા બધા પ્રોડક્ટ્સ ઉપર આપણે ડ્યુટી 0 કરવાની છે અને અથવા અત્યારે જે ડ્યુટી સ્ટ્રક્ચર છે એમાં ઘટાડો કરવાનો છે. તો આ બ્રોડલી ટેરિફની વાત થઈ. સેક્ટર્સ વાઇઝ આપણે વાત કરીએ તો ભારત માટે જે લેબર ઇન્ટેન્સિવ સેક્ટર્સ છે એમાં ઘણી બધી એમ્પ્લોયમેન્ટની ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઉભરશે. દાખલા તરીકે ટેક્સટાઇલ છે, રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ્સ છે, લેધર છે, ફૂટવેર છે, જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી છે, ઓર્ગેનિક કેમિકલ્સ છે, એવા ઘણા બધા સેક્ટર્સ છે કે જેમાં આપણે એમ કહી શકીએ કે ભારત માટે નવી એક્સપોર્ટની ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ અને એમ્પ્લોયમેન્ટની ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ વધશે. એમએસએમઈ સેક્ટર અને રોજગાર ક્ષેત્ર માટે આ પોઝિટિવ ન્યૂઝ છે. ડીઆર ચોકસી ફિન્સર્વના ડિરેક્ટર દેવેન ચોકસીનું કહેવું છે કે આવનારા 3 થી 6 મહિનાના સમયગાળામાં ડીલ વધારે સ્પષ્ટ થશે. એકવાર કંપનીઓ પોતાના એગ્રીમેન્ટ બધા દેશો સાથે કરશે ત્યારબાદ સ્પષ્ટ ચિત્ર સામે આવશે. મારા હિસાબે આ કદાચ આવનારા 3 થી 6 મહિનાનો જે પીરિયડ છે એની અંદર ઘણી બધી વસ્તુ ક્લિયર થવાની સ્ટાર્ટ થશે એવું માનીને ચાલવું જોઈએ. અને વી કીપ અવર આઈઝ એન્ડ ઇયર્સ ઓપન. કઈ કઈ કંપનીઓ સક્સેસફુલી પોતાના એગ્રીમેન્ટ્સ અમેરિકન બાયર્સ જોડે નક્કી કરે છે અથવા યુરોપિયન બાયર્સ જોડે નક્કી કરે છે અથવા બીજા દેશો જોડે, ઓસ્ટ્રેલિયા છે, ન્યૂઝીલેન્ડ છે, યુએઈ છે, એ ટાઈપની કંપનીઓ જોડે જે પોતાના બાયલેટરલ ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ અથવા ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટની અંદર પોતાના કોન્ટ્રાક્ટ જે નક્કી કરે એના બેસિસ પર કદાચ આપણને વધારે ક્લેરિટી પછી લાર્જ કંપનીઓ કે એસએમઈ એમએસએમઈ હોય એને માટેની મળતી જશે. સો આઈ વુડ રાધર વેઇટ ટિલ ધ ટાઈમ આઈ થિંક કંપનીઝ એનાઉન્સ ધેર નંબર્સ અને કેવી રીતે કોન્ટ્રાક્ટ એ લોકોએ સાઇન કર્યા છે એના પર આપણે થોડુંક વેઇટ કરશું આના માટે. તો ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેની ટ્રેડ ડીલની શરતો જાહેર થયા પછી એક્સપોર્ટ્સના શેરમાં પણ વધારો થઈ રહ્યો છે. તો શું છે વધુ વિગતો, આવો જાણીએ અમારા સહયોગી વિની મોતીવાલા પાસેથી. વિની, એક્સપોર્ટ્સના શેરમાં આજે કેવો કારોબાર રહ્યો છે? બિલકુલ, તો એક્સપોર્ટર સ્ટોક્સ ફોકસમાં રહેશે ઓબ્વિયસલી, અને હમણાંથી હવે ફોકસમાં રહેશે કેમ ઇન્ડિયા યુએસ ટ્રેડ ડીલ ની પોઝિટિવ સાઇડ કોમેન્ટ્રી આવી, એની ઓવર ધ વીકેન્ડ મોર ડિટેલ્સ બી આવી. તો એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ માટે એક્સપોર્ટર સ્ટોક્સને બહુ બેનિફિટ થઈ જશે ડિટેલ્સ જે આવી જાય. એમાં પોઝિટિવ શું છે કે પહેલાં તો સેગમેન્ટ વાઇઝ વાત કરીએ, ટેક્સટાઇલ સેગમેન્ટ, એ લોકોનું ત્યાં ટેરિફ વધી ગયેલું 50% સુધી વધી ગયેલું, પેનલ્ટી આપણે ભરતા હતા 25%ની, તો હવે એ આવી જશે ઇફેક્ટિવ રેટ 18%. તો ટેક્સટાઇલ સ્ટોક્સ માટે કાફી પોઝિટિવ થઈ ગયું. એ લોકોના માર્જિન્સ પર બહુ ઇમ્પેક્ટ આવેલું ટેરિફનું, તો હવે માર્જિન ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવવા માંડશે ઇન ધ નેક્સ્ટ ફ્યુ ક્વાર્ટર્સ. હમણાંના ક્વાર્ટર્સ જોવે, લાસ્ટ 3 ક્વાર્ટર્સ, તો માર્જિન્સ પ્રેશર હતું. હવે કેમ કે એ લોકોનું એક્સપોઝર ત્યાં વધારે છે. ટેક્સટાઇલ્સનું એક્સપોઝર કેટલું છે આપણે પહેલાં ગોકુલદાસની વાત કરીએ. ગોકુલદાસ એક્સપોર્ટનું એક્સપોઝર 70% છે. વેલ્સપન લિવિંગનું એક્સપોઝર 65%, ઇન્ડોકાઉન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 70% એમનું બી એક્સપોઝર છે. તો આ કંપનીનું ફોકસ યુએસ પર વધારે. તો ઓબ્વિયસલી
હમણાં જે ટેરિફની વાત થઈ, હવે ઇન્ડિયા યુની ટ્રેડ ડીલ્સ થઈ છે, ઇન્ડિયા યુકેની ડીલ્સ બી થઈ છે, FTAs સાઇન થઈ છે, તો એમાં બી એ લોકોએ થોડું શિફ્ટ કરેલું, પર યુએસનું એક્સપોઝર બહુ મોટું હતું આ કંપનીઝ માટે, અને ટેક્સટાઇલ માટે આ બહુ પોઝિટિવ થઈ જશે. બીજી કંપનીઝ કઈ ધ્યાન રાખશો તમે? ઇન્ડો કાઉન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ તમે બોલ્યું, પછી પર્લ ગ્લોબલ, અરવિંદ લિમિટેડ, KPR મિલ, આ બધી કંપનીઝે બી પોઝિટિવ થશે ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે. બીજું સેક્ટર કયું છે? કેમિકલ્સ. એમાં SRF, PI ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, આરતી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, એ બધું ફોકસમાં રહેશે અને પોઝિટિવ મૂવમાં જશે, કેમ કે ઇન્ડિયન કેમિકલ્સનું એક્સપોર્ટ ટુ US માર્કેટ જે થાય છે એ કેટલું છે? 20% ઓફ ટોટલ એક્સપોર્ટ ઇઝ એનું વેલ્યુ કેટલું છે? $6 બિલિયન. 20% ઓફ ટોટલ એક્સપોર્ટ એ જાય છે કેમિકલ ફ્રોમ ઇન્ડિયા ટુ US. સો બિગ વેલ્યુ છે, અને એટલે કેમિકલ્સ કંપનીઝ માટે બી આ પોઝિટિવ છે. ઓટો એન્સિલરી કંપનીઝ. હવે ઓવર ધ વીકેન્ડ શું આવ્યું કે ઇન્ડિયાને એક્ઝેમ્પશન મળશે અંડર સેક્શન 232. એમાં ઓટો અને ઓટો પાર્ટ ઇન્ક્લુડેડ છે, તો એમાં એને એક્ઝેમ્પશન મળશે. તો ટાટા મોટર્સ પોઝિટિવ છે, કેમ કે 33% ઓફ JLRનું જે વોલ્યુમ છે એ US માર્કેટથી આવે છે. સોના BLW 40% ઓફ ટોટલ રેવન્યુ USથી છે. ભારત ફોર્જ, બાલકૃષ્ણ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, આઈશર મોટર્સ, એમાં બી પોઝિટિવ છે. બીજું કયું સેક્ટર છે? સી ફૂડના જે સેક્ટર્સ છે, યા શ્રીમ્પ સ્ટોક્સ જે કહે છે, શ્રીમ્પ એક્સપોર્ટ કરે છે, સી ફૂડ એક્સપોર્ટ કરે છે US માર્કેટમાં. now એ ઓવરઓલ માર્કેટ જ મોટી છે. US એ ઇન્ડિયાનું સૌથી મોટું માર્કેટ ઓફ ક્લાયન્ટ છે જે ઇન્ડિયન કંપનીઝ એક્સપોર્ટ કરે છે, એટલે આ એ લોકોના માટે બહુ પોઝિટિવ થઈ જાય. તમે જોયું તો જ્યારે ટેરિફ્સ લગાડેલા ત્યારે આ બધા સ્ટોક્સ પડી ગયેલા, તો હવે એ લોકોના માટે બી પોઝિટિવ છે. એપેક્સ ફ્રોઝન, અવંતી ફીડ્સ, કોસ્ટલ કોર્પ, IFB, વોટર બેઝ, આ બધા સ્ટોક્સ પોઝિટિવ છે. અને લાસ્ટ છે તે છે એ આપણે સેક્ટર છે સોલાર પેનલ્સનું સેક્ટર. મારી એનર્જીઝ 30% અપ્રોક્સિમેટલી એક્સપોઝર છે એક્સપોર્ટ માર્કેટ, અને એમાં મોસ્ટલી US છે. MV ફોટોવોલ્ટેક એ બી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તે એનું બી એક્સપોઝર છે એક્સપોર્ટ માર્કેટમાં છે, અને થોડું પાર્ટ USથી બી છે, અને બીજું છે વિક્રમ સોલાર. તો આ બધાને થોડું પોઝિટિવ મૂવ થશે, અને બધા સેક્ટર્સને બી થોડું પોઝિટિવ અપ મૂવ જોઈએ દેખાશે. ટ્રેડ ડીલની જે ફાઇનલ અગ્રીમેન્ટ્સ આવી જાય અને ફાઇનલ સાઇન થઈ જાય, પણ હમણાંથી બી પોઝિટિવ છે, ગિવન દેટ રેટ્સ પડી ગયા છે, 25% પેનલ્ટી બી નીકળી ગઈ.